ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ मौके ਦਾ ਪੱਖ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਊ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ मैं फिर रिपीट करदा कि सारा मीडिया विकाऊ नहींगा लेकिन जिहड़ा सरकार के दबाव के थले लालच के थले काम कर रहा मैं उसकी तुहाडे नाल गल करना चाहना। तुसीं सारिआं ने देखा कि पिछले दिनों में किस तरह मैनू मतलब मिथ के ब्लैकआउट किया होया जिहड़ा एस्टैबलिश्ड इलैक्ट्रॉनिक ते प्रिंट मीडिया मैनू कभी किसी दिखाउंदे नहीं गए, हालांकि मेरी काफ़ी रीजनेबल अच्छी एक्टिविटी रहिंदी पंजाब दे विच। मैनू अगर कोई दिखा रहा तो ऑर्गेनिक सोशल मीडिया या कुछ अच्छे ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਦਬੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਵੀ ਸੇ ਕਿ ਇਹ ਫੋਰਥ ਪਿਲਰ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਲਾਤੀ ਡਿੱਗ ਪਈ ਤੇ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਠੀਕ ਰਹੇਗੀ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਠੀਕ ਚੱਲੇਗੀ? ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੀ ਸਟੇਟ ਜਿਹਦਾ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, 35,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਪਿਛਲੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਐਡ ਕੀਤਾ ਵਾ। चलो मन के चलो कि 3 लाख करोड़ रुपए की कर्जे वाली स्टेट मीडिया मैनेजमेंट ते जिहड़ा साडे बजट में एलोकेशन रखी है 750 करोड़ रुपया रखा। 750 करोड़ हुण 750 करोड़ नाल किन्ने स्कूल सुधारे जा सकते हैं, किन्नियां डिस्पेंसरियां ठीक कीतियां जा सकदियां ने, किन्ने गरीबां दे कच्चे मकानां ते लेंटर पाए जा सकते हैं। आपां अगर 750 करोड़ रुपए दा इंपैक्ट की पै रहा तुसीं देख रहे हो कि सारे पंजाब दे विच हर पिंड गली कूचे विच भगवंत मान दे इदां बावां करके इहदे बोर्ड लगे हुए हैं सारे पंजाब दे विच। योगा करनी हुंदी जलंधर च सारे डिस्ट्रिक्ट हैडकुआर्टर्स तड़ा भर दिते जांदे उहदे बोर्ड ला के जलंधर विच योगशाला भी जिन्हां ने योगा करनी आ उन्हां दी प्राइवेट प्रैक्टिस हैगी उन्होंने अपनी कर लैनी, तुहाडे कहण दी सिखाउण दी लोड़ ही नहीं। और इदां ही सारे चंडीगढ़ यूटी है, चंडीगढ़ इलैक्ट्रॉनिक बोर्ड्स ने जिहड़ा मेरे ख्याल ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜਗਦਾ ਵਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਰਡ ਪੈਂਦਾ ਹੋਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ 에ਅਰਪੋਰਟਸ ਤੇ, ਕੀ ਬੰਬੇ ਦਾ 에ਅਰਪੋਰਟ, ਕੈਲਕਟਾ ਦਾ 에ਅਰਪੋਰਟ, ਚੇਨਈ ਦਾ 에ਅਰਪੋਰਟ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦਾ 에ਅਰਪੋਰਟ, ਸਾਰੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਕੱਲ ਮੈਂ ਐਨਡੀਟੀਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਚੈਨਲ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਐਡ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ। ਯੋਗਾ ਤਾਂ ਜੇ ਸਿਖਾਉਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਐਨਡੀਟੀਵੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੈਨਲ ਲਿਆ। ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਇੰਪੈਕਟਡ ਬਾਈ ਯੋਰ ਫਰੋਡੂਲੈਂਟ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ? 750 करोड़ का इंपैक्ट पिया कि एक तो साडा पैसा सारे देश की अखबारों में कलर्ड वड्डे वड्डे इश्तिहार टैलीविजन जिन्हों का पंजाब नाल कोई सरोकार नहीं, जिहड़ा नैशनल मीडिया वा नंबर 1। नंबर 2 पंजाब दे विच ये जिन्ने चैनल्स ने बहुत गिनती कह रहा, फिर बुरा मनाउंदे ने कि सानू सारिआं नूं बकाऊ कह रहे हैं जी। ये सारे जिहड़े ने ये सरकार ने इन्हां नूं पैसे राहीं खरीदिया होया, प्रॉपर खरीदिया होया। डिपेंडिंग मैं आरटीआई पाई, मैं तुहाडे कोल जल्दी लैके आऊँगा, खुलासा देणगे नहीं छेती दे के आरटीआई। हर चैनल नूं जिहड़े एस्टैबलिश चैनल ने 5-5 6-6 करोड़ रुपए की पेमेंट जा रही है हर महीने। तो हुण उहदा नतीजा कि उहदा रिजल्ट की हो रहा है कि जिहड़े तुहाडे मुद्दे ने जनता दे वो तो बिल्कुल किते पब्लिक डोमेन च दिखा ही नहीं रहा मीडिया। कि मैं तो वैसे अखबारां पढ़नियां बंद कर दित्तियां, टैलीविजन भी देखना बंद करता, मैं तो जो कुछ करदा अपने फोन के उत्ते सोशल मीडिया सर्च कर लेना तो ये सच्चियां सुच्चियां ते ऑर्गेनिक खबरां जिहड़ियां इंडिपेंडेंट न्यूज़ तुहाडे कोल पहुंच जाती है। लेकिन कर की रहा मीडिया कि जिद्दां अज ताज़ा उदाहरण देना, तुसीं ऐ करो 2-3 घंटे पहला भगवंत मान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सारी पुलिस पिछे खड़ी की हुई सी, मतलब डीजीपी समेत वड्डे वड्डे ऑफिसर्स खड़े किए हुए थे, पता नहीं किहड़े सिलसिले च की प्रभाव पाउणा चाहुंदा सी। गल जिहड़ी उहने अपनी अज दी गल की वो वन वे स्पीच सीगी। मीडिया ने उहनूं जिहड़े चज दे सवाल बनदे ने, चज दे सवाल की है कि अज भी पंजाब दे विच बेतहाशा नशा वा, मौतां हो रही ने, अज भी पंजाब किसान दा आत्महत्या कर रहा वा, गरीब आदमी खेत मजदूर उहदे नाल मर रहा वा। अज पंजाब दे विच किसानां दी मूंगी दी फसल 90% MSP तो घट विक रही है। अज पंजाब दे विच मक्की दी फसल 80-90% MSP जिहड़ी तयशुदा उह तो घट विक रही है। NRI दी कोठी जगराउं दे विच कब्जा कीता सरबजीत कौर माणूके ने, ਉਹਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਚਾਬੀਆਂ ਵਾਪਸ ਦਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਧੋਖਾ ਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੋਹ ਤੇ ਗੈਂਗ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, ਜਾਲੀ ਕਾਗਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ NRIs ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਹਲੇ ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਲਕੀਅਤ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਚਾਹੇ सिर्फ तहसीलदार एक हुक्म दे नाल उन्हां दी मलकीयत वापस कर सकदा, पर नहीं की। अज पंजाब दे विच जिहड़े आम आदमी पार्टी के MLAs ने आप हुदरापन कर रहे हैं। मोगे दी MLA ते इल्जाम लगे, तुसीं देखिया कि उन्हें जिहड़े
ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਏਸੀ ਲੱਗਣੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੱਕ ਕੇ ਲਾ ਲਏ ਨੇ। ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾਹਿਯਾਤੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅੱਜ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਛਾਤਰ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਟੀਮਸ ਬੈਕ ਐਂਡ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਮੁੱਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਣਾਏ 5-7 ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਪੱਗਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਮਾਰੀਆਂ, ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘੜੀਸਿਆ ਗਿਆ, ਧੂਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਪੱਗਾਂ ਲਈਆਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸਾਡੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜੀ ਕਿ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਗਰਾਹਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕੇਸ ਦੇ ਫੈਕਟਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਸਭ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵਕੀਲ ਇੰਗੇਜ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਲੇਟ ਡਾਊਨ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਤੇ ਨੋਰਮ ਹੈ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਇੰਗੇਜ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੈਪਟਨ ਤੋਂ ਕਢਾਵਾਂਗੇ। ਲਓ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਇਹ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕੀ 5 ਰੁਪਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਢਾ ਸਕਦਾ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਧਰ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾ ਕੇ ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਅੰਸਾਰੀ ਵਾਲੇ ਪਿਟੇ ਹੋਏ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ। ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਕੱਢਿਆ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਉਂਗਲਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨੰਗੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਉਹ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ? ਦੱਸਿਓ ਜਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਰਟੀਆਈ ਪਾਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿੱਚ, ਉਹ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੀ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਨੌਨ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਅੰਸਾਰੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇਗਾ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ ਉਹਨੇ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਲਈ ਆਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੀ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਇੱਕ ਆਟੋਨੋਮਸ ਬੋਡੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਅੰਬਾਲੇ 'ਚ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਟਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਰਫਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 20-25 ਮਿੰਟ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ ਲਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੋਂ ਊਲ ਜਲੂਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਵੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੂੰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਬਾਰੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਠੀਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲੂਗਾ ਜੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਧਰਮ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨਲ ਲਾਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਗਵਰਨ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਪੀ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਨੇ ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂਗਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਐਮਪੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ। ਇਹ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵੇ ਤੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਗਰਾਹਾਂਗੇ। ਵਾਟ ਅਬਾਊਟ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ 100 ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਆਪ ਸਮੇਤ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਇੰਗੇਜ ਕੀਤਾ? ਕੋਈ ਦਿੱਲੀੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਲਾਇਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮਿਸਟਰ ਵੀ ਗਿਰੀ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਕਿ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਗਰ ਉਹ ਕੇਸ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਣ ਕੇ ਕਹੂਗੀ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਊਗਾ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਜਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਸੁਣ ਕੇ, ਜੋ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੱਥ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ। 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਤਾਂ ਤੱਥ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕੀਤਾ? 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ। ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਆਪਣੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਓ? ਉੱਥੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗੇਜ ਕੀਤੇ, ਵੱਡੇ ਟੌਪ ਲਾਇਰਸ ਇੰਗੇਜ ਕੀਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ। ਆਹ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਕਰੀਬਨ ਗੱਲ ਪੈਣ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ, ਨਾ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਬੇਕਦਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹਦੇ ਸਵਾਲ, ਨਾ ਮੱਕੀ ਤੇ ਸਵਾਲ, ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਕੁੱਟੇ ਗਏ, ਛਿੱਤਰ ਫੇਰਿਆ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ,
ਪੱਗਾਂ ਲਾਈਆਂ ਉਹਦਾ ਸਵਾਲ, ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਲਾਈਆਂ ਉਹਨੇ ਚੁੰਨੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਘੜੀਸਦੇ ਮੈਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਸਵਾਲ, ਨਾ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦਾ ਸਵਾਲ, ਨਾ ਮੋਗੇ ਵਾਲੀ ਏਸੀਆਂ ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਲਾ ਲਏ ਉਹਦਾ ਸਵਾਲ, ਨਾ ਐਨਆਰਆਈ ਦੀ ਜਗਰਾਉਂ ਵਾਲੀ ਕੋਠੀ ਉਹਦਾ ਸਵਾਲ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਕੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਟਿਊਟਰਡ ਮੀਡੀਆ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਕਾਊ ਮੀਡੀਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਐਂਕਰਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਡਾ ਝਗੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਜਾਂ ਝਗੜਾ ਰੰਜਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅੱਜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਡ ਫਾਈਟ ਆ ਕਿ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੂਗੀ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਗਲੱਛੇਗੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲਾਵੇਗੀ ਤੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਲੈਕਆਊਟ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਐਂਕਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਐਂਕਰ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਕਰਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਪਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਿੰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਤਾਂ 50 60 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਸ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੱਲ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਚਲੋ ਦੇਰ ਆਏ ਦੁਰਸਤ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਸ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਜਿਹੜਾ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਕੰਪਲੀਟ ਪ੍ਰੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ, ਕੰਪਲੀਟ ਲਾਈਕ ਜਿੱਦਾਂ ਸਟੇਟ ਓਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਇਹ ਸਟੇਟ ਓਨਡ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਸ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ। ਮੇਰਾ ਹੀ ਮਿੱਤਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਕਰਫਿਊ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾਉਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਪੇਸ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਦਿਖਿਆ ਨਹੀਂਗਾ। ਦੋ ਚੈਨਲਸ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਡਿਬੇਟਸ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਕਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਆ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਹੀ ਖਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛਪ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਫੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉੱਥੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਖਬਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੀਡੀਆ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੀਡੀਆ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ, ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਪਖੰਡ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਆਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਦਾ ਹੈ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦਾ ਹੈ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮੀਡੀਆ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਗਿਆ, ਡਰਦਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਲਾਲਚ ਕਰ ਗਿਆ, then what is the point of the very existence of that media? ਔਰ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋਗੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਕਰੋਲ ਕਰਿਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਿਕਾਊ ਟਾਈਪ ਚੈਨਲਸ ਨੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਚਿੜਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਬਿਕਾਊ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਨਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਜਾਂ YouTube ਦੇ ਚੈਨਲਸ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਦੇਖਣੋਂ ਹਟ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ 50 ਲਾਈਕਸ ਆ, ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਪੋਸਟ ਦੀਆਂ 150 ਲਾਈਕਸ ਆ, ਕਿਤੇ 400, ਕਿਤੇ 500 ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਉੱਠ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੁੱਧੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਉੱਠੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 4 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਤਾਏ 2014 ਚ, ਉਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਅਖਬਾਰਾਂ ਇਹਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ। 4 MP 2014 ਚ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਨੇ 92 ਫਰਜ਼ ਕਰੋ, ਇਸ ਬਰੂਟ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਈ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਖਬਾਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੇ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਤਾਈਆਂ ਸੀਟਾਂ ਇਹ? ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਬਣਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਓਪੀਨੀਅਨ ਬਣਦਾ ਵਾ ਆਫਟਰ ਸੀਇੰਗ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਪੱਖ ਮੀਡੀਆ ਹੈ। ਔਰ ਨਿਰਪੱਖ ਮੀਡੀਆ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ। ਕੁਝ ਚੈਨਲਸ ਹਲੇ ਵੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਂਡਲਸ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਆਪਾਂ ਮਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ ਪੁਰਾਣਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਣਾ ਨੂੰ।
ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਝੂਠੋ ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਬਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਹਾਜ਼ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਦੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਦੀ ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੇੜਾ ਕੱਢਿਆ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਔਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਾਦੀ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ 3 ਟੋਟੇ ਕੀਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਟੋਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ? ਔਰ ਅਖੀਰਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਬਣਾਤਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਉਹ ਵਿਕ ਚੁੱਕਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਉਹੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ, ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ 100%। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਤੁਸੀਂ ਮਾਡਲ ਇੱਥੇ ਰੈਪਲੀਕੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੇਜੀ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ? ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਅਖਬਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਪਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚੱਕ ਕੇ? ਕੀ ਇਹ ਕੇਜੀ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਫਰਿਆਦ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਿਸ ਨੂੰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਰਚ ਯੋਰ ਕੌਨਸ਼ੀਅੰਸ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਕਸਰ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਰ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੀਚ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਛੇ ਚੈਨਲ ਉੱਠੇ ਸੀਗੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੀਚ ਹੀ ਮਾਰ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਦੇਖੋ ਹਟ ਗਏ ਨੇ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੜੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪੜੋਗੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਾਲੇਗੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ? ਅਕਸਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੋਕਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਬਦਲ ਗਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੀਆਂ ਐਡਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦੂਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਖਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ? Don't go to that level of cheapness to sell your conscience, to sell your hearts, to sell everything that you have just for making money. ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ, ਬੜੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਅੱਛੇ ਚੈਨਲ ਜਿਹਦਾ ਰਾਵੀਸ਼ ਹੀ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਰਵੀਸ਼ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਐਨਡੀਟੀਵੀ ਵਾਲਾ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ 19 ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਐਨਡੀਟੀਵੀ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਐਨਡੀਟੀਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਚੈਨਲ ਸ਼ਾਇਦ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਬਾਹਰ। ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ YouTube ਚੈਨਲ ਲਾਂਚ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੂੰ YouTube ਤੋਂ ਹੀ ਬਥੇਰੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵਿਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਐਡਸ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ YouTube ਮੋਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀ ਬਕਾਇਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈਟਸ ਪ੍ਰਜ਼ੂਮ ਕੋ 5 ਲੱਖ ਵਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਆ ਜਾਣ। ਨੰਬਰ 1 ਦੀ ਕਮਾਈ, ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਤ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਇੰਨੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਤੇ ਪੈ ਗਏ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਉਹ ਖੱਬਿਓਂ ਸੱਜਿਓਂ ਥੱਲਿਓਂ ਉੱਤਿਓਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੁੰਦੀ। ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਭਲੱਥ ਜਾਵਾਂ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਜਗਰਾਉਂ ਜਾਵਾਂ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾਵਾਂ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਥਾਂ ਬੈਠਾ ਚਾਹੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਵੀ ਬੈਠਾ, ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਫਲਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲਈ ਜੀ, ਫਲਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲਈ। ਦੈਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਾ? ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਮਤ ਗਲੱਛੋ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ, ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਨਾ ਘੁੱਟੋ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਮਾਰੀ ਜਾਣ ਵਿਚਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਹ ਹੀ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਅਨਾਪ ਸ਼ਨਾਪ ਬਕਿਆ, ਬੜਾ ਬੌਖਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਯੂਸ਼ੀ ਬੈਠੀ ਮੈਡਮ ਪਿੱਛੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਯੂਸ਼ੀ ਓਕੇ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਟੀਮ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਆ ਬੀਬੀ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਓਕੇ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ। ਕਈ ਚੈਨਲ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਆਯੂਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ, ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲਡ ਗੈਗਡ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਰਟੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਅਪੀਲ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਲੋੜ ਪਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਚੈਨਲ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਸਟ ਬਾਇਕਾਟ them। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 2 ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਦਾ ਪਤਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਟੱਪ ਕੇ ਮੋਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਆ ਸਾਰਾ ਵਿਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਸਟ ਸਟਾਪ ਵਾਚਿੰਗ them। ਉਹਦੇ ਮਾੜਾ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਨਾ ਲਿਖੋ, ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਨਾ ਕੱਢੋ, ਬਿਕਾਊ ਵੀ ਨਾ ਲਿਖੋ। ਸਟਾਪ ਵਾਚਿੰਗ them।
ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, YouTube ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ, ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ। ਜਸਟ ਵਾਚ ਦੈਟ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਪਤਾ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਬਰ ਹੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਆ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪੱਖ ਦਾ ਔਰ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇ, just boycott the entire media. I mean, entire when I'm saying is ਬਿਕਾਊ media. और ਬਿਕਾਊ media ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕੇ ਦਾ ਪੱਖ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਕਾਊ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਬਿਕਾਊ ਨਹੀਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਲਾਲਚ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮਿੱਥ ਕੇ ਬਲੈਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੀ ਕਾਫੀ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਅੱਛੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਅੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਦਬੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਵੀ ਸੇ ਕਿ ਇਹ ਫੋਰਥ ਪਿਲਰ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਲੱਤੀ ਡਿੱਗ ਪਈ ਤੇ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਠੀਕ ਰਹੇਗੀ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਠੀਕ ਚੱਲੇਗੀ? ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੀ ਸਟੇਟ ਜਿਹਦਾ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, 35,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਪਿਛਲੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਐਡ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਚਲੋ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟ ਮੀਡੀਆ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਆ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਰੱਖਿਆ। 750 ਕਰੋੜ। ਹੁਣ 750 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਸਕੂਲ ਸੁਧਾਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਠੀਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨਾਂ ਤੇ ਲੈਂਟਰ ਪਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਅਗਰ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਿੰਡ ਗਲੀ ਕੂਚੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਆ ਇਦਾਂ ਬਾਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯੋਗਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਜਲੰਧਰ 'ਚ, ਸਾਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਸ ਤੜਾ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੇ ਬੋਰਡ ਲਾ ਕੇ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ। ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੋਗਾ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਔਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਟੀ ਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਬੋਰਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜਗਦਾ ਵਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਰਡ ਪੈਂਦਾ ਹੋਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ 에ਅਰਪੋਰਟਸ ਤੇ, ਕੀ ਬੰਬੇ ਦਾ 에ਅਰਪੋਰਟ, ਕੈਲਕਟਾ ਦਾ 에ਅਰਪੋਰਟ, ਚੇਨਈ ਦਾ 에ਅਰਪੋਰਟ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦਾ 에ਅਰਪੋਰਟ, ਸਾਰੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਕੱਲ ਮੈਂ NDTV ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਚੈਨਲ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਐਡ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ। ਯੋਗਾ ਦਾ ਜੇ ਸਿਖਾਉਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ NDTV ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੈਨਲ ਲਿਆ। ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਇੰਪੈਕਟਡ ਬਾਈ ਯੋਰ ਫਰਾਡੂਲੈਂਟ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ? 750 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਰਡ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾ, ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਚੈਨਲਸ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਬੁਰਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਕਾਊ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ। ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ, ਮੈਂ RTI ਪਾਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਲਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗਾ, ਖੁਲਾਸਾ ਦੇਣਗੇ ਨਹੀਂ ਛੇਤੀ ਦੇ ਕੇ RTI। ਹਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਚੈਨਲ ਨੇ 5-5, 6-6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਆ ਹਰ ਮਹੀਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਤੇ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਮੀਡੀਆ। ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਰਚ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸੱਚੀਆਂ ਸੁੱਚੀਆਂ ਤੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਮੀਡੀਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ, 2-3 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮਤਲਬ DGP ਸਮੇਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਫਸਰਸ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ, ਉਹ 1 ਵੇ ਸਪੀਚ ਸੀਗੀ। ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਚੱਜ ਦੇ ਸਵਾਲ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਚੱਜ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਨਸ਼ਾ ਵਾ, ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ 90% MSP ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ 80-90% MSP ਜਿਹੜੀ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ।
NRI ਦੀ ਕੋਠੀ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ ਨੇ। ਉਹਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਚਾਬੀਆਂ ਵਾਪਸ ਦਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੋਹ ਤੇ ਗੈਂਗ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, ਜਾਲੀ ਕਾਗਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ NRIs ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਹਲੇ ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਲਕੀਅਤ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਚਾਹੇ ਸਿਰਫ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ MLAs ਨੇ ਆਪ ਹੁਦਰਾਪਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੋਗੇ ਦੀ MLA ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ AC ਲੱਗਣੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੱਕ ਕੇ ਲਾ ਲਏ ਨੇ। ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾਹਿਯਾਤੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅੱਜ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਛਾਤਰ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਟੀਮਸ ਬੈਕਐਂਡ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਮੁੱਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਣਾਏ 5-7 ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਪੱਗਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਮਾਰੀਆਂ, ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘੜੀਸਿਆ ਗਿਆ, ਧੂਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਪੱਗਾਂ ਲਈਆਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸਾਡੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜੀ ਕਿ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਗਰਾਹਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕੇਸ ਦੇ ਫੈਕਟਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਸਭ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵਕੀਲ ਇੰਗੇਜ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਲੇਟ ਡਾਊਨ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਤੇ ਨੋਮ ਹੈ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਇੰਗੇਜ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੈਪਟਨ ਤੋਂ ਕਢਾਵਾਂਗੇ। ਲਓ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਇਹ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕੀ 5 ਰੁਪਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਢਾ ਸਕਦਾ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਧਰ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾ ਕੇ ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਅੰਸਾਰੀ ਵਾਲੇ ਪਿਟੇ ਹੋਏ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ। ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਕੱਢਿਆ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਉਂਗਲਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨੰਗੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਉਹ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ? ਦੱਸਿਓ ਜਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੇ RTI ਪਾਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿੱਚ, ਉਹ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੀ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਨੌਨ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਸਾਰੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ ਉਹਨੇ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਲਈ ਆਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੀ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਇੱਕ ਆਟੋਨੋਮਸ ਬੋਡੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਅੰਬਾਲੇ 'ਚ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਟਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਰਫਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 20-25 ਮਿੰਟ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ ਲਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੋਂ ਊਲ ਜਲੂਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਵੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੂੰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਬਾਰੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਠੀਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲੂਗਾ ਜੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ, ਧਰਮ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨਲ ਲਾਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਗਵਰਨ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ MP ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਨੇ ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ BJP ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂਗਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ MP ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ। ਇਹ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵੇ ਤੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਗਰਾਹਾਂਗੇ। ਵਾਟ ਅਬਾਊਟ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ 100 ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਆਪ ਸਮੇਤ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਇੰਗੇਜ ਕੀਤਾ? ਕੋਈ ਦਿੱਲੀੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਲਾਇਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮਿਸਟਰ V ਗਿਰੀ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਕਿ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਗਰ ਉਹ ਕੇਸ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਣ ਕੇ ਕਹੂਗੀ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਊਗਾ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਜਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਸੁਣ ਕੇ, ਔਰ ਜੋ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੱਥ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ। 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਤਾਂ ਤੱਥ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕੀਤਾ?
25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ। ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਆਪਣੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਓ? ਉੱਥੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗੇਜ ਕੀਤੇ, ਵੱਡੇ ਟੌਪ ਲਾਇਰਸ ਇੰਗੇਜ ਕੀਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ। ਆਹ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਕਰੀਬਨ ਗੱਲ ਪੈਣ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ, ਨਾ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਬੇਕਦਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹਦੇ ਸਵਾਲ, ਨਾ ਮੱਕੀ ਤੇ ਸਵਾਲ, ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਕੁੱਟੇ ਗਏ, ਛਿੱਤਰ ਫੇਰਿਆ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੱਗਾਂ ਲਾਈਆਂ ਉਹਦਾ ਸਵਾਲ, ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਉਹਨੇ ਚੁੰਨੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਘੜੀਸ ਦੇ ਮੈਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਸਵਾਲ, ਨਾ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦਾ ਸਵਾਲ, ਨਾ ਮੋਗੇ ਵਾਲੀ ਏਸੀਆਂ ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਲਾ ਲਏ ਉਹਦਾ ਸਵਾਲ, ਨਾ ਐਨਆਰਆਈ ਦੀ ਜਗਰਾਉਂ ਵਾਲੀ ਕੋਠੀ ਉਹਦਾ ਸਵਾਲ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਕੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਟਿਊਟਰਡ ਮੀਡੀਆ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਕਾਊ ਮੀਡੀਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਐਂਕਰਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਡਾ ਝਗੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਜਾਂ ਝਗੜਾ, ਰੰਜਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅੱਜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਡ ਫਾਈਟ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੂਗੀ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਗਲੱਛੇਗੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲਾਵੇਗੀ ਤੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਲੈਕਆਊਟ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਐਂਕਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਐਂਕਰ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਕਰਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਪਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਿੰਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਤਾਂ 50, 60, 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਸ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੱਲ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਚਲੋ ਦੇਰ ਆਏ ਦੁਰਸਤ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 2 ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਸ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਜਿਹੜਾ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਕੰਪਲੀਟ ਪ੍ਰੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ, ਕੰਪਲੀਟ ਲਾਈਕ ਜਿੱਦਾਂ ਸਟੇਟ ਓਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਇਹ ਸਟੇਟ ਓਨਡ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਸ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ। ਮੇਰਾ ਹੀ ਮਿੱਤਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਕਰਫਿਊ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾਉਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਪੇਸ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਦਿਖਿਆ ਨਹੀਂਗਾ। 2 ਚੈਨਲਸ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਡਿਬੇਟਸ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਕਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਆਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਹੀ ਖਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛਪ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਫੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉੱਥੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਖਬਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੀਡੀਆ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੀਡੀਆ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ, ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਪਖੰਡ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਆਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਦਾ ਹੈ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦਾ ਹੈ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮੀਡੀਆ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਗਿਆ, ਡਰਦਾ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਲਾਲਚ ਕਰ ਗਿਆ, then what is the point of the very existence of that media? ਔਰ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋਗੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਕਰੋਲ ਕਰਿਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਿਕਾਊ ਟਾਈਪ ਚੈਨਲਸ ਨੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਚਿੜਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਬਿਕਾਊ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਨਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਜਾਂ YouTube ਦੇ ਚੈਨਲਸ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਦੇਖਣੋਂ ਹਟ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ 50 ਲਾਈਕਸ ਆ, ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਪੋਸਟ ਦੀਆਂ 150 ਲਾਈਕਸ ਆ, ਕਿਤੇ 400, ਕਿਤੇ 500 ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਉੱਠ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੁੱਧੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਉੱਠੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 4 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਤਾਏ 2014 ਚ, ਉਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਅਖਬਾਰਾਂ ਇਹਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ, 4
MP 2014 ਚ मैं कह रहा वां और इस इलैक्शन तो पहला भी ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਨੇ 92 ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇਸ ਬਰੂਟ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਈ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਤਾਈਆਂ ਸੀਟਾਂ ਇਹ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਬਣਦਾ ਵਾ ਔਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਓਪੀਨੀਅਨ ਬਣਦਾ ਵਾ ਆਫਟਰ ਸੀਇੰਗ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਪੱਖ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਔਰ ਨਿਰਪੱਖ ਮੀਡੀਆ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੁਝ ਚੈਨਲਸ ਹਲੇ ਵੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਫਿਰ दूसरे भी कहेंगे जिन्होंने दबाया जा रहा जिन्हों के हैंडल्स बंद किए जा रहे जिन्होंने बैन किया जा रहा वो दिखा देंगे ने लोग आप मन बना लेंगे ने मैं समझदा भगवंत मान जिदा सब कुछ भुल ही गया पुराना केजरीवाल होना हुण जिथे भी जाते हैं झूठो झूठ ही बोली आते हैं मतलब पंजाब बल रहा वा पंजाब दे विच किन्ने मुद्दे ने साडा जहाज अरविंद केजरीवाल चुक के कदी मध्य प्रदेश कदी तेलंगाना पहला एक गेड़ा कढ़िया ऑर्डीनेंस नूं लैके और ऑर्डीनेंस की गल मैं सादी जी कहना चाहुंदा कि तुसीं कहने कि दिल्ली के अधिकार मारे जा रहे तुसीं जम्मू कश्मीर के 3 टोटे किए मोदी साहब ने तो तुसीं 3 टोटिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ बीजेपी का समर्थन किया वा हुण किहड़े मूंह नाल ओपोजिशन की जाके तुसीं सपोर्ट मांग रहे हो और अखीरली गल कि जिहड़े इल्जाम केजरीवाल बीजेपी ते ला रहा कि जी इन्होंने मोदी सरकार ने गोदी मीडिया बनाता और मैं सहमत हाँ कि सारा नैशनल मीडिया मैजोरिटी वो बिक चुकिया केंद्र की सरकार के कोल उही दिखाते जो मोदी साहब की गल आती जो बीजेपी की गल आती है 100% लेकिन तुसीं ये दसो कि तुसीं पंजाब दे विच उही गोदी मीडिया तुसीं मॉडल इत्थे रेप्लीकेट नहीं किया कि तुसीं इत्थे केजी मीडिया नहीं बनाया कि तुहाडा कोई चैनल रहन दिता कोई अखबार छड्ड दित्ती है जिन्होंने तुसीं 750 करोड़ रुपया साडा पैसा दे के उन्होंने करप्ट किया उन्होंने जमीर ही मार दी तुसीं सारिਆਂ दी चक के कि ये केजी मीडिया नहीं है पंजाब दे विच ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਫਰਿਆਦ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਸ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਰਚ ਯੋਰ ਕੌਨਸ਼ੀਅੰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਕਸਰ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਰ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੀਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛੇ ਚੈਨਲ ਉੱਠੇ ਸੀਗੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੀਚ ਹੀ ਮਾਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਹਟ ਗਏ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੜੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪੜੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਾਲੇਗੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅਕਸਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੋਕਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਬਦਲ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੀਆਂ ਐਡਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦੂਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਖਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਡੋਂਟ ਗੋ ਟੂ ਦੈਟ ਲੈਵਲ ਆਫ ਚੀਪਨੈਸ ਟੂ ਸੈਲ ਯੋਰ ਕੌਨਸ਼ੀਅੰਸ ਟੂ ਸੈਲ ਯੋਰ ਹਾਰਟਸ ਟੂ ਸੈਲ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਦੈਟ ਯੂ ਹੈਵ ਜਸਟ ਫॉर ਮੇਕਿੰਗ ਮਨੀ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਬੜੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਅੱਛੇ ਚੈਨਲ ਜਿਹਦਾ ਰਾਵੀਸ਼ ਹੀ ਆ शायद रवीश नाम कहते की कहते NDTV वाला उन्हें देखा उन्नी देर तक काम किया NDTV में जो तक उन्होंने आज़ादी सी जो NDTV जरा चैनल शायद अडानी ने खरीद लिया वो छड़ के चले गया बाहर उसने अपना YouTube चैनल लॉन्च करता उन्होंने YouTube तो ही बथेरी कमाई हुई जा रही है आज जिन्हें चैनल जो हुण बिक रहे हैं जो मरते जाते हैं पैसे जो मरते जाते हैं एड्स नूं तुसीं वैसे ही अच्छिया चीज़ां दिखाओगे तो तुहानूं YouTube मोनेटाइज करती है पैसे दिंदी बकायदा जे तुहाडीआं फर्ज करो YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈਟਸ ਪ੍ਰਜ਼ੂਮ ਕੋ 5 ਲੱਖ ਵਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਆ ਜਾਣੇ ਨੰਬਰ 1 ਦੀ ਕਮਾਈ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਇੰਨੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਤੇ ਪੈ ਗਏ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਉਹ ਖੱਬਿਓਂ ਸੱਜਿਓਂ ਥੱਲਿਓਂ ਉੱਤਿਓਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਔਰ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ बच्चे तक पहुंची होंगी चाहे मैं भलत्थ जावां चाहे मैं जगराऊं जावां चाहे मैं लुधियाने जावां चाहे किसी चंगे थां बैठा चाहे पिंडां 'च बैठा किसी थां भी बैठा सारे मैनूं कहंदे जी असीं फलानी तुहाडी गल इत्थे देख ली जी फलानी तुहाडी गल इत्थे देख ली दैन ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਾ ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਔਰ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਮਤ ਗਲੱਛੋ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਨਾ ਘੁੱਟੋ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਮਾਰੀ ਜਾਣ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਹ ਹੀ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ ਜਿੱਦਣ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਅਨਾਪ ਸ਼ਨਾਪ ਬਕਿਆ ਬੜਾ ਬੌਖਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਯੂਸ਼ੀ ਬੈਠੀ ਮੈਡਮ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਯੂਸ਼ੀ ਓਕੇ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਟੀਮ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਆ ਬੀਬੀ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਓਕੇ ਕਰਦੀ ਸੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ ਕਈ ਚੈਨਲ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਪੁੱਛਣਗੇ ਆਯੂਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲਡ ਗੈਗਡ ਹੈਗਾ ਵਾ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਰਟੀਆਈ ਦਿੱਤੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ
मैं भी कोशिश करूंगा अपील पा के वो कमिशन तक जावांगे, लोड़ पई हाई कोर्ट तक जावांगे, ताकि तुहानूं मैं दसना चाहना कि किहड़े-किहड़े चैनल किहड़ियां-किहड़ियां अखबारां हर महीने का किन्ने-किन्ने पैसे ले रहे हैं। सो जब तक अपने आप ਨੂੰ मीडिया नहीं सुधारदा, मेरी ਤੁਹਾਨੂੰ हथ जोड़ के अपील है, दुनिया भर च बैठे पंजाबियों ਨੂੰ विदेशों ਦੇ ਵਿੱਚ जस्ट बॉयकॉट देम। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 2 ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਦਾ ਪਤਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਟੱਪ ਕੇ ਮੋਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਆ ਸਾਰਾ ਵਿਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਸਟ ਸਟਾਪ ਵਾਚਿੰਗ them। ਉਹਦੇ ਮਾੜਾ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਨਾ ਲਿਖੋ, ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਨਾ ਕੱਢੋ, ਬਿਕਾਊ ਵੀ ਨਾ ਲਿਖੋ, ਸਟਾਪ ਵਾਚਿੰਗ them। ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, YouTube ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ, ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ, ਜਸਟ ਵਾਚ ਦੈਟ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਪਤਾ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਬਰ ਹੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪੱਖ ਦਾ ਔਰ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇ, just boycott the entire media. I mean entire, when I'm saying is ਬਿਕਾਊ ਮੀਡੀਆ। ਔਰ ਬਿਕਾਊ ਮੀਡੀਆ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕੇ ਦਾ ਪੱਖ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਕਾਊ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਬਿਕਾਊ ਨਹੀਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਲਾਲਚ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮਿੱਥ ਕੇ ਬਲੈਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੀ ਕਾਫੀ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਅੱਛੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਅੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਦਬੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਵੀ ਸੇ ਕਿ ਇਹ 4th ਪਿਲਰ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਲਾਤੀ ਡਿੱਗ ਪਈ ਤੇ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਠੀਕ ਰਹੇਗੀ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਠੀਕ ਚੱਲੇਗੀ? ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੀ ਸਟੇਟ ਜਿਹਦਾ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, 35,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਪਿਛਲੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਐਡ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਚਲੋ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟ ਮੀਡੀਆ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਆ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਰੱਖਿਆ, 750 ਕਰੋੜ। ਹੁਣ 750 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਸਕੂਲ ਸੁਧਾਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਠੀਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨਾਂ ਤੇ ਲੈਂਟਰ ਪਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਅਗਰ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਿੰਡ ਗਲੀ ਕੂਚੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਆ ਇਦਾਂ ਬਾਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯੋਗਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਜਲੰਧਰ 'ਚ, ਸਾਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਸ ਤੜ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੇ ਬੋਰਡ ਲਾ ਕੇ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ। ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੋਗਾ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਔਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਟੀ ਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਬੋਰਡਸ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜਗਦਾ ਵਾ, ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਰਡ ਪੈਂਦਾ ਹੋਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ 에ਅਰਪੋਰਟਸ ਤੇ। ਕੀ ਬੰਬੇ ਦਾ 에ਅਰਪੋਰਟ, ਕੈਲਕਟਾ ਦਾ 에ਅਰਪੋਰਟ, ਚੇਨਈ ਦਾ 에ਅਰਪੋਰਟ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦਾ 에ਅਰਪੋਰਟ, ਸਾਰੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ। ਕੱਲ ਮੈਂ NDTV ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਚੈਨਲ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਐਡ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ। ਯੋਗਾ ਤਾਂ ਜੇ ਸਿਖਾਉਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ NDTV ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੈਨਲ ਲਿਆ। ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਇੰਪੈਕਟਡ ਬਾਈ ਯੋਰ ਫਰਾਡੂਲੈਂਟ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ? 750 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਰਡ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾ, ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਚੈਨਲਸ ਨੇ, ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਬੁਰਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਕਾਊ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ। ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ, ਮੈਂ RTI ਪਾਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਲਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗਾ, ਖੁਲਾਸਾ ਦੇਣਗੇ ਨਹੀਂ ਛੇਤੀ ਦੇ ਕੇ RTI। ਹਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਚੈਨਲ ਨੇ, 5-5, 6-6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਤੇ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਦਿਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਮੀਡੀਆ। ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਰਚ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸੱਚੀਆਂ ਸੁੱਚੀਆਂ ਤੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖਬਰਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਮੀਡੀਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ
ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ 2-3 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਡੀਜੀਪੀ ਸਮੇਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਫਸਰਸ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ, ਉਹ ਵਨ ਵੇ ਸਪੀਚ ਸੀਗੀ। ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਚੱਜ ਦੇ ਸਵਾਲ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਚੱਜ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਨਸ਼ਾ ਵਾ, ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ 90% MSP ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ 80-90% MSP ਜਿਹੜੀ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। NRI ਦੀ ਕੋਠੀ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਚਾਬੀਆਂ ਵਾਪਸ ਦਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੋਹ ਤੇ ਗੈਂਗ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, ਜਾਲੀ ਕਾਗਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ NRIs ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਹਲੇ ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਲਕੀਅਤ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਚਾਹੇ ਸਿਰਫ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ MLAs ਨੇ ਆਪ ਹੁਦਰਾਪਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੋਗੇ ਦੀ MLA ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ AC ਲੱਗਣੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੱਕ ਕੇ ਲਾ ਲਏ ਨੇ। ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾਹਿਯਾਤੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅੱਜ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਛਾਤਰ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਟੀਮਸ ਬੈਕਐਂਡ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਮੁੱਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਣਾਏ 5-7 ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਪੱਗਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਮਾਰੀਆਂ, ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘੜੀਸਿਆ ਗਿਆ, ਧੂਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਪੱਗਾਂ ਲਾਈਆਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸਾਡੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦੀ ਜੀ ਕਿ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਉਗਰਾਹਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕੇਸ ਦੇ ਫੈਕਟਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਸਭ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵਕੀਲ ਇੰਗੇਜ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਲੇਟ ਡਾਊਨ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਤੇ ਨੋਮ ਹੈ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਇੰਗੇਜ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕੈਪਟਨ ਤੋਂ ਕਢਾਵਾਂਗੇ। ਲਓ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਇਹ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕੀ 5 ਰੁਪਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਢਾ ਸਕਦਾ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਧਰ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾ ਕੇ ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਅੰਸਾਰੀ ਵਾਲੇ ਪਿਟੇ ਹੋਏ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ। ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਕੱਢਿਆ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਉਂਗਲਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨੰਗੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਉਹ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ? ਦੱਸਿਓ ਜਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੇ RTI ਪਾਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿੱਚ, ਉਹ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੀ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਨੌਨ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਅੰਸਾਰੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ ਉਹਨੇ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਲਈ ਆਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੀ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਇੱਕ ਆਟੋਨੋਮਸ ਬੋਡੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਅੰਬਾਲੇ 'ਚ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਟਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਰਫਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 20-25 ਮਿੰਟ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ ਲਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੋਂ ਊਲ ਜਲੂਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਵੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੂੰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਬਾਰੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਠੀਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲੂਗਾ ਜੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ, ਧਰਮ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨਲ ਲਾਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਗਵਰਨ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ MP ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਨੇ ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ BJP ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂਗਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ MP ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ। ਇਹ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵੇ ਤੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਗਰਾਹਾਂਗੇ। ਵਾਟ ਅਬਾਊਟ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ 100 ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਆਪ ਸਮੇਤ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਇੰਗੇਜ ਕੀਤਾ?
ਕੋਈ ਦਿੱਲੀੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਲਾਇਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮਿਸਟਰ ਵੀ ਗਿਰੀ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਕਿ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਗਰ ਉਹ ਕੇਸ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਣ ਕੇ ਕਹੂਗੀ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਊਗਾ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਜਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਸੁਣ ਕੇ, ਔਰ ਜੋ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੱਥ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ, 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਤਾਂ ਤੱਥ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕੀਤਾ? 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ। ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਆਪਣੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਓ? ਉੱਥੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗੇਜ ਕੀਤੇ, ਵੱਡੇ ਟੌਪ ਲਾਇਰਸ ਇੰਗੇਜ ਕੀਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ। ਆਹ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਕਰੀਬਨ ਗੱਲ ਪੈਣ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ, ਨਾ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਬੇਕਦਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹਦੇ ਸਵਾਲ, ਨਾ ਮੱਕੀ ਤੇ ਸਵਾਲ, ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਕੁੱਟੇ ਗਏ, ਛਿੱਤਰ ਫੇਰਿਆ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੱਗਾਂ ਲਾਈਆਂ ਉਹਦਾ ਸਵਾਲ, ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਉਹਨੇ ਚੁੰਨੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਘੜੀਸਦੇ ਮੈਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਸਵਾਲ, ਨਾ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦਾ ਸਵਾਲ, ਨਾ ਮੋਗੇ ਵਾਲੀ ਏਸੀਆਂ ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਲਾ ਲਏ ਉਹਦਾ ਸਵਾਲ, ਨਾ ਐਨਆਰਆਈ ਦੀ ਜਗਰਾਉਂ ਵਾਲੀ ਕੋਠੀ ਉਹਦਾ ਸਵਾਲ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਕੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਟਿਊਟਰਡ ਮੀਡੀਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਕਾਊ ਮੀਡੀਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਐਂਕਰਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਡਾ ਝਗੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਜਾਂ ਝਗੜਾ ਰੰਜਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅੱਜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਡ ਫਾਈਟ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੂਗੀ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਗਲੱਛੇਗੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲਾਵੇਗੀ ਤੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਲੈਕਆਊਟ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਐਂਕਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਐਂਕਰ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਕਰਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਪਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਿੰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਤਾਂ 50 60 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਸ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੱਲ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਚਲੋ ਦੇਰ ਆਏ ਦੁਰਸਤ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 2 ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਸ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਜਿਹੜਾ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਕੰਪਲੀਟ ਪ੍ਰੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ, ਕੰਪਲੀਟ ਲਾਈਕ ਜਿੱਦਾਂ ਸਟੇਟ ਓਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਇਹ ਸਟੇਟ ਓਨਡ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਸ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ। ਮੇਰਾ ਹੀ ਮਿੱਤਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਕਰਫਿਊ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾਉਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਪੇਸ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਦਿਖਿਆ ਨਹੀਂਗਾ। 2 ਚੈਨਲਸ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਡਿਬੇਟਸ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਕਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਆਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਹੀ ਖਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛਪ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਫੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉੱਥੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਖਬਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੀਡੀਆ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੀਡੀਆ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ, ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਪਖੰਡ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਆਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਦਾ ਹੈ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦਾ ਹੈ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮੀਡੀਆ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਗਿਆ, ਡਰਦਾ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਲਾਲਚ ਕਰ ਗਿਆ, then what is the point of the very existence of that media? ਔਰ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋਗੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਕਰੋਲ ਕਰਿਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਿਕਾਊ ਟਾਈਪ ਚੈਨਲਸ ਨੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਚਿੜਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵਿਚਾਰੇ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਬਕਾਊ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਨਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਜਾਂ YouTube ਦੇ ਚੈਨਲਸ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਦੇਖਣੋਂ ਹਟ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ 50 ਲਾਈਕਸ ਆ, ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਪੋਸਟ ਦੀਆਂ 150 ਲਾਈਕਸ ਆ, ਕਿਤੇ 400, ਕਿਤੇ 500 ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਉੱਠ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੁੱਧੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਉੱਠੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 4 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਤਾਏ 2014 ਚ, ਉਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਅਖਬਾਰਾਂ ਇਹਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ। 4 MP 2014 ਚ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਨੇ 92 ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇਸ ਬਰੂਟ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਈ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਖਬਾਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੇ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਤਾਈਆਂ ਸੀਟਾਂ ਇਹ? ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਬਣਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਓਪੀਨੀਅਨ ਬਣਦਾ ਵਾ ਆਫਟਰ ਸੀਇੰਗ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਪੱਖ ਮੀਡੀਆ ਹੈ। ਔਰ ਨਿਰਪੱਖ ਮੀਡੀਆ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ। ਕੁਝ ਚੈਨਲਸ ਹਲੇ ਵੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਂਡਲਸ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਆਪਾਂ ਮਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ ਪੁਰਾਣਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਬਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਹਾਜ਼ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਦੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਦੀ ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੇੜਾ ਕੱਢਿਆ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਔਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਾਦੀ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ 3 ਟੋਟੇ ਕੀਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਟੋਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ? ਔਰ ਅਖੀਰਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਬਣਾਤਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਉਹ ਵਿਕ ਚੁੱਕਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਉਹੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ, ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ 100%। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਤੁਸੀਂ ਮਾਡਲ ਇੱਥੇ ਰੈਪਲੀਕੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੇਜੀ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ? ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਅਖਬਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਪਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚੱਕ ਕੇ? ਕੀ ਇਹ ਕੇਜੀ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਫਰਿਆਦ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਿਸ ਨੂੰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਰਚ ਯੋਰ ਕੌਨਸ਼ੀਅੰਸ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਕਸਰ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਰ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੀਚ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਛੇ ਚੈਨਲ ਉੱਠੇ ਸੀਗੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੀਚ ਹੀ ਮਾਰ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਹਟ ਗਏ ਨੇ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੜੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪੜੋਗੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਾਲੇਗੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ? ਅਕਸਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੋਕਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਬਦਲ ਗਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੀਆਂ ਐਡਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦੂਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਖਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ? ਡੋਂਟ ਗੋ ਟੂ ਦੈਟ ਲੈਵਲ ਆਫ ਚੀਪਨੈਸ ਟੂ ਸੈਲ ਯੋਰ ਕੌਨਸ਼ੀਅੰਸ, ਟੂ ਸੈਲ ਯੋਰ ਹਾਰਟਸ, ਟੂ ਸੈਲ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਦੈਟ ਯੂ ਹੈਵ ਜਸਟ ਫॉर ਮੇਕਿੰਗ ਮਨੀ। ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ, ਬੜੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਅੱਛੇ ਚੈਨਲ ਜਿਹਦਾ ਰਾਵੀਸ਼ ਹੀ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਰਵੀਸ਼ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, NDTV ਵਾਲਾ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ 19 ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ NDTV ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ NDTV ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਚੈਨਲ ਸ਼ਾਇਦ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਬਾਹਰ। ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ YouTube ਚੈਨਲ ਲਾਂਚ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੂੰ YouTube ਤੋਂ ਹੀ ਬਥੇਰੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵਿਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਐਡਸ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ YouTube ਮੋਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀ ਬਕਾਇਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈਟਸ ਪ੍ਰਜ਼ਿਊਮ ਕੋਈ 5 ਲੱਖ ਵਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਆ ਜਾਣੇ। ਨੰਬਰ 1 ਦੀ ਕਮਾਈ, ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਤ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਇੰਨੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਤੇ ਪੈ ਗਏ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਉਹ ਖੱਬਿਓਂ ਸੱਜਿਓਂ ਥੱਲਿਓਂ ਉੱਤਿਓਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੁੰਦੀ। ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਭਲੱਥ ਜਾਵਾਂ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਜਗਰਾਉਂ ਜਾਵਾਂ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾਵਾਂ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਥਾਂ ਬੈਠਾ ਚਾਹੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਵੀ ਬੈਠਾ, ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਫਲਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲਈ ਜੀ, ਫਲਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲਈ। ਦੈਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਾ? ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਮਤ ਗਲੱਛੋ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ, ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਨਾ ਘੁੱਟੋ
ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਮਾਰੀ ਜਾਣ ਵਿਚਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਹ ਹੀ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ ਜਿੱਦਣ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਅਨਾਪ ਸ਼ਨਾਪ ਬਕਿਆ, ਬੜਾ ਬੌਖਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਯੂਸ਼ੀ ਬੈਠੀ ਮੈਡਮ ਪਿੱਛੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਯੂਸ਼ੀ ਓਕੇ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਟੀਮ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਆ ਬੀਬੀ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਓਕੇ ਕਰਦੀ ਸੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ। ਕਈ ਚੈਨਲ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਆਯੂਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ, ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲਡ ਗੈਗਡ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਰਟੀਆਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਅਪੀਲ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਲੋੜ ਪਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਚੈਨਲ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਸਟ ਬਾਇਕਾਟ them। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 2 ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਦਾ ਪਤਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਟੱਪ ਕੇ ਮੋਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਆ ਸਾਰਾ ਵਿਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਸਟ ਸਟਾਪ ਵਾਚਿੰਗ them। ਉਹਦੇ ਮਾੜਾ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਨਾ ਲਿਖੋ, ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਨਾ ਕੱਢੋ, ਬਿਕਾਊ ਵੀ ਨਾ ਲਿਖੋ, ਸਟਾਪ ਵਾਚਿੰਗ them। ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਕੰਟੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, YouTube ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ, ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ, ਜਸਟ ਵਾਚ ਦੈਟ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਪਤਾ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਬਰ ਹੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਆ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪੱਖ ਦਾ ਔਰ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇ, ਜਸਟ ਬਾਇਕਾਟ ਦੀ ਇੰਟਾਇਰ ਮੀਡੀਆ। ਆਈ ਮੀਨ ਇੰਟਾਇਰ ਮੈਨ ਆਮ ਸੇਇੰਗ ਇਜ਼ ਬਿਕਾਊ ਮੀਡੀਆ। ਔਰ ਬਿਕਾਊ ਮੀਡੀਆ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕੇ ਦਾ ਪੱਖ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਊ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਵਿਕਾਊ ਨਹੀਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਲਾਲਚ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮਿੱਥ ਕੇ ਬਲੈਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੀ ਕਾਫੀ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਅੱਛੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਅੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਦਬੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਵੀ ਸੇ ਕਿ ਇਹ 4th ਪਿਲਰ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਲਾਤੀ ਡਿੱਗ ਪਈ ਤੇ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਠੀਕ ਰਹੇਗੀ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਠੀਕ ਚੱਲੇਗੀ? ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੀ ਸਟੇਟ ਜਿਹਦਾ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, 35,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਪਿਛਲੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਐਡ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਚਲੋ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟ ਮੀਡੀਆ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਆ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਰੱਖਿਆ, 750 ਕਰੋੜ। ਹੁਣ 750 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਸਕੂਲ ਸੁਧਾਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਠੀਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨਾਂ ਤੇ ਲੈਂਟਰ ਪਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਅਗਰ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਿੰਡ ਗਲੀ ਕੂਚੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਆ ਇਦਾਂ ਬਾਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯੋਗਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਜਲੰਧਰ 'ਚ, ਸਾਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਸ ਤੜ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੇ ਬੋਰਡ ਲਾ ਕੇ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ। ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੋਗਾ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਔਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਟੀ ਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਬੋਰਡਸ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜਗਦਾ ਵਾ, ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਰਡ ਪੈਂਦਾ ਹੋਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ 에ਅਰਪੋਰਟਸ ਤੇ, ਕੀ ਬੰਬੇ ਦਾ 에ਅਰਪੋਰਟ, ਕੈਲਕਟਾ ਦਾ 에ਅਰਪੋਰਟ, ਚੇਨਈ ਦਾ 에ਅਰਪੋਰਟ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦਾ 에ਅਰਪੋਰਟ, ਸਾਰੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ। ਕੱਲ ਮੈਂ NDTV ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਚੈਨਲ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਐਡ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ। ਯੋਗਾ ਤਾਂ ਜੇ ਸਿਖਾਉਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ NDTV ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੈਨਲ ਲਿਆ। ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਇੰਪੈਕਟਡ ਬਾਈ ਯੋਰ ਫਰਾਡੂਲੈਂਟ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ? 750 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਲਰਡ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾ, ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਚੈਨਲਸ ਨੇ
ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਬੁਰਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਕਾਊ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ। ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ, ਮੈਂ ਆਰਟੀਆਈ ਪਾਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਲਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗਾ ਖੁਲਾਸਾ, ਦੇਣਗੇ ਨਹੀਂ ਛੇਤੀ ਦੇ ਕੇ ਆਰਟੀਆਈ। ਹਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਚੈਨਲ ਨੇ 5-5 6-6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ। ਤੋਂ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਤੇ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਦਿਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਮੀਡੀਆ। ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਰਚ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸੱਚੀਆਂ ਸੁੱਚੀਆਂ ਤੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਮੀਡੀਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ 2-3 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਡੀਜੀਪੀ ਸਮੇਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਫਸਰਸ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ, ਉਹ ਵਨ ਵੇ ਸਪੀਚ ਸੀਗੀ। ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਚੱਜ ਦੇ ਸਵਾਲ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਚੱਜ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਨਸ਼ਾ ਵਾ, ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ 90% MSP ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ 80-90% MSP ਜਿਹੜੀ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। NRI ਦੀ ਕੋਠੀ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਚਾਬੀਆਂ ਵਾਪਸ ਦਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੋਹ ਤੇ ਗੈਂਗ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, ਜਾਲੀ ਕਾਗਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ NRIs ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਹਲੇ ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਲਕੀਅਤ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਚਾਹਵੇ ਸਿਰਫ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ MLAs ਨੇ ਆਪ ਹੁਦਰਾਪਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੋਗੇ ਦੀ MLA ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ AC ਲੱਗਣੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੱਕ ਕੇ ਲਾ ਲਏ ਨੇ। ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾਹਿਯਾਤੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅੱਜ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਛਾਤਰ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਟੀਮਸ ਬੈਕਐਂਡ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਮੁੱਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਣਾਏ 5-7 ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਪੱਗਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਮਾਰੀਆਂ, ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘੜੀਸਿਆ ਗਿਆ, ਧੂਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਪੱਗਾਂ ਲਾਈਆਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸਾਡੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦੀ ਜੀ ਕਿ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਗਰਾਹਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕੇਸ ਦੇ ਫੈਕਟਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਸਭ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵਕੀਲ ਇੰਗੇਜ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਲੇਟ ਡਾਊਨ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਤੇ ਨੋਮ ਹੈ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਇੰਗੇਜ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕੈਪਟਨ ਤੋਂ ਕਢਾਵਾਂਗੇ। ਲਓ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਇਹ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕੀ 5 ਰੁਪਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਢਾ ਸਕਦਾ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਧਰ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾ ਕੇ ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੰਸਾਰੀ ਵਾਲੇ ਪਿਟੇ ਹੋਏ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ। ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਕੱਢਿਆ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਉਂਗਲਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨੰਗੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਉਹ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ, ਦੱਸਿਓ ਜਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੇ RTI ਪਾਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿੱਚ, ਉਹ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੀ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਨੌਨ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਸਾਰੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ ਉਹਨੇ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਲਈ ਆਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੀ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਇੱਕ ਆਟੋਨੋਮਸ ਬੋਡੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਅੰਬਾਲੇ 'ਚ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਟਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਰਫਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 20-25 ਮਿੰਟ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ ਲਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੋਂ ਊਲ ਜਲੂਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਵੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੂੰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਬਾਰੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਠੀਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲੂਗਾ ਜੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਧਰਮ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨਲ ਲਾਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਗਵਰਨ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ
ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਪੀ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਨੇ ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂਗਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਐਮਪੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ, ਇਹ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵੇ ਤੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਗਰਾਹਾਂਗੇ। ਵਾਟ ਅਬਾਊਟ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ 100 ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਆਪ ਸਮੇਤ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਇੰਗੇਜ ਕੀਤਾ? ਕੋਈ ਦਿੱਲੀੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਲਾਇਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮਿਸਟਰ ਵੀ ਗਿਰੀ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਕਿ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਗਰ ਉਹ ਕੇਸ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਣ ਕੇ ਕਹੂਗੀ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਊਗਾ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਜਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਸੁਣ ਕੇ, ਔਰ ਜੋ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੱਥ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ, 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਤਾਂ ਤੱਥ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕੀਤਾ? 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ। ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਆਪਣੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਓ? ਉੱਥੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗੇਜ ਕੀਤੇ, ਵੱਡੇ ਟੌਪ ਲਾਇਰਸ ਇੰਗੇਜ ਕੀਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ। ਆਹ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਕਰੀਬਨ ਗੱਲ ਪੈਣ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ, ਨਾ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਬੇਕਦਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹਦੇ ਸਵਾਲ, ਨਾ ਮੱਕੀ ਤੇ ਸਵਾਲ, ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਕੁੱਟੇ ਗਏ, ਛਿੱਤਰ ਫੇਰਿਆ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੱਗਾਂ ਲਾਈਆਂ ਉਹਦਾ ਸਵਾਲ, ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਉਹਨੇ ਚੁੰਨੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਘੜੀਸਦੇ ਮੈਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਸਵਾਲ, ਨਾ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦਾ ਸਵਾਲ, ਨਾ ਮੋਗੇ ਵਾਲੀ ਏਸੀਆਂ ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਲਾ ਲਏ ਉਹਦਾ ਸਵਾਲ, ਨਾ ਐਨਆਰਆਈ ਦੀ ਜਗਰਾਉਂ ਵਾਲੀ ਕੋਠੀ ਉਹਦਾ ਸਵਾਲ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਕੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਟਿਊਟਰਡ ਮੀਡੀਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਕਾਊ ਮੀਡੀਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਐਂਕਰਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਡਾ ਝਗੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਜਾਂ ਝਗੜਾ ਰੰਜਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅੱਜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਡ ਫਾਈਟ ਆ ਕਿ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੂਗੀ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਗਲੱਛੇਗੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲਾਵੇਗੀ ਤੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਲੈਕਆਊਟ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਐਂਕਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਐਂਕਰ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਕਰਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਪਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਿੰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਤਾਂ 50 60 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਸ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੱਲ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਚਲੋ ਦੇਰ ਆਏ ਦੁਰਸਤ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 2 ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਸ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਨਿਊਜ਼ 18, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਕੰਪਲੀਟ ਪ੍ਰੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ, ਕੰਪਲੀਟ ਲਾਈਕ ਜਿੱਦਾਂ ਸਟੇਟ ਓਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਇਹ ਸਟੇਟ ਓਨਡ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਸ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ, ਮੇਰਾ ਹੀ ਮਿੱਤਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਕਰਫਿਊ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾਉਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਪੇਸ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਦਿਖਿਆ ਨਹੀਂਗਾ। 2 ਚੈਨਲਸ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਡਿਬੇਟਸ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਕਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਆਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਹੀ ਖਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛਪ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਫੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉੱਥੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਖਬਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੀਡੀਆ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੀਡੀਆ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ।
ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਪਖੰਡ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਆਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਦਾ ਹੈ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦਾ ਹੈ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮੀਡੀਆ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਗਿਆ, ਡਰਦਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਲਾਲਚ ਕਰ ਗਿਆ, then what is the point of the very existence of that media? ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋਗੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਕਰੋਲ ਕਰਿਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਿਕਾਊ ਟਾਈਪ ਚੈਨਲਸ ਨੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਚਿੜਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਬਿਕਾਊ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਨਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਜਾਂ YouTube ਦੇ ਚੈਨਲਸ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਦੇਖਣੋਂ ਹਟ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ 50 ਲਾਈਕਸ ਆ, ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਪੋਸਟ ਦੀਆਂ 150 ਲਾਈਕਸ ਆ, ਕਿਤੇ 400, ਕਿਤੇ 500 ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਉੱਠ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੁੱਧੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਉੱਠੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 4 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਤਾਏ 2014 ਚ, ਉਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਅਖਬਾਰਾਂ ਇਹਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ। 4 MP 2014 ਚ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਨੇ 92 ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇਸ ਬਰੂਟ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਈ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਖਬਾਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੇ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਤਾਈਆਂ ਸੀਟਾਂ ਇਹ? ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਬਣਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਓਪੀਨੀਅਨ ਬਣਦਾ ਵਾ ਆਫਟਰ ਸੀਇੰਗ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਪੱਖ ਮੀਡੀਆ ਹੈ। ਔਰ ਨਿਰਪੱਖ ਮੀਡੀਆ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ। ਕੁਝ ਚੈਨਲਸ ਹਲੇ ਵੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਂਡਲਸ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਆਪਾਂ ਮਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ ਪੁਰਾਣਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਬਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਹਾਜ਼ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਦੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਦੀ ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੇੜਾ ਕੱਢਿਆ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਔਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਾਦੀ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ 3 ਟੋਟੇ ਕੀਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਟੋਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ? ਔਰ ਅਖੀਰਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਬਣਾਤਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਉਹ ਵਿਕ ਚੁੱਕਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਉਹੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ, ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ 100%। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਤੁਸੀਂ ਮਾਡਲ ਇੱਥੇ ਰੈਪਲੀਕੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੇਜੀ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ? ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਅਖਬਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਪਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚੱਕ ਕੇ? ਕੀ ਇਹ ਕੇਜੀ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਫਰਿਆਦ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਸ ਨੂੰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਰਚ ਯੋਰ ਕੌਨਸ਼ੀਅੰਸ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਕਸਰ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਰ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੀਚ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਛੇ ਚੈਨਲ ਉੱਠੇ ਸੀਗੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੀਚ ਹੀ ਮਾਰ ਲਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਹਟ ਗਏ ਨੇ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੜੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪੜੋਗੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਾਲੇਗੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ? ਅਕਸਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੋਕਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਬਦਲ ਗਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੀਆਂ ਐਡਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦੂਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਖਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ? ਡੋਂਟ ਗੋ ਟੂ ਦੈਟ ਲੈਵਲ ਆਫ ਚੀਪਨੈਸ ਟੂ ਸੈਲ ਯੋਰ ਕੌਨਸ਼ੀਅੰਸ, ਟੂ ਸੈਲ ਯੋਰ ਹਾਰਟਸ, ਟੂ ਸੈਲ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਦੈਟ ਯੂ ਹੈਵ ਜਸਟ ਫॉर ਮੇਕਿੰਗ ਮਨੀ। ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ, ਬੜੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਅੱਛੇ ਚੈਨਲ ਜਿਹਦਾ ਰਾਵੀਸ਼ ਹੀ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਰਵੀਸ਼ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, NDTV ਵਾਲਾ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ 19 ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ NDTV ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ NDTV ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਚੈਨਲ ਸ਼ਾਇਦ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਬਾਹਰ। ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ YouTube ਚੈਨਲ ਲਾਂਚ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੂੰ YouTube ਤੋਂ ਹੀ ਬਥੇਰੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵਿਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਐਡਸ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ YouTube ਮੋਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀ ਬਕਾਇਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ
YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈਟਸ ਪ੍ਰਜ਼ਿਊਮ ਕੋ 5 ਲੱਖ ਵਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਆ ਜਾਣੇ। ਨੰਬਰ 1 ਦੀ ਕਮਾਈ, ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਤ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਇੰਨੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਤੇ ਪੈ ਗਏ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਉਹ ਖੱਬਿਓਂ ਸੱਜਿਓਂ ਥੱਲਿਓਂ ਉੱਤਿਓਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੁੰਦੀ। ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਭਲੱਥ ਜਾਵਾਂ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਜਗਰਾਉਂ ਜਾਵਾਂ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾਵਾਂ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਥਾਂ ਬੈਠਾ ਚਾਹੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਵੀ ਬੈਠਾ, ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਫਲਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲਈ ਜੀ, ਫਲਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲਈ। ਦੈਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਾ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਮਤ ਗਲੱਛੋ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ, ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਨਾ ਘੁੱਟੋ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਮਾਰੀ ਜਾਣ ਵਿਚਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਹ ਹੀ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਅਨਾਪ ਸ਼ਨਾਪ ਬਕਿਆ, ਬੜਾ ਬੌਖਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਯੂਸ਼ੀ ਬੈਠੀ ਮੈਡਮ ਪਿੱਛੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਯੂਸ਼ੀ ਓਕੇ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਟੀਮ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਆ ਬੀਬੀ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਓਕੇ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ। ਕਈ ਚੈਨਲ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਆਯੂਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ, ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲਡ ਗੈਗਡ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਰਟੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਅਪੀਲ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਲੋੜ ਪਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਚੈਨਲ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਸਟ ਬਾਇਕਾਟ them। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 2 ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਦਾ ਪਤਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਟੱਪ ਕੇ ਮੋਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਆ ਸਾਰਾ ਵਿਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਸਟ ਸਟਾਪ ਵਾਚਿੰਗ them। ਉਹਦੇ ਮਾੜਾ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਨਾ ਲਿਖੋ, ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਨਾ ਕੱਢੋ, ਬਿਕਾਊ ਵੀ ਨਾ ਲਿਖੋ, ਸਟਾਪ ਵਾਚਿੰਗ them। ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, YouTube ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ, ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ, ਜਸਟ ਵਾਚ ਦੈਟ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਪਤਾ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਬਰ ਹੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਆ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪੱਖ ਦਾ ਔਰ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇ, just boycott the entire media. I mean, entire, when I'm saying is ਬਿਕਾਊ ਮੀਡੀਆ। ਔਰ ਬਿਕਾਊ ਮੀਡੀਆ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕੇ ਦਾ ਪੱਖ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਕਾਊ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਬਿਕਾਊ ਨਹੀਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਲਾਲਚ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮਿੱਥ ਕੇ ਬਲੈਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੀ ਕਾਫੀ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਅੱਛੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਅੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਦਬੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਵੀ ਸੇ ਕਿ ਇਹ 4th ਪਿਲਰ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਲਾਤੀ ਡਿੱਗ ਪਈ ਤੇ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਠੀਕ ਰਹੇਗੀ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਠੀਕ ਚੱਲੇਗੀ? ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੀ ਸਟੇਟ ਜਿਹਦਾ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, 35,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਪਿਛਲੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਐਡ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਚਲੋ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟ ਮੀਡੀਆ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਆ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਰੱਖਿਆ, 750 ਕਰੋੜ। ਹੁਣ 750 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਸਕੂਲ ਸੁਧਾਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਠੀਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨਾਂ ਤੇ ਲੈਂਟਰ ਪਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਅਗਰ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਿੰਡ ਗਲੀ ਕੂਚੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਆ ਇਦਾਂ ਬਾਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯੋਗਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਜਲੰਧਰ 'ਚ, ਸਾਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਸ ਤੜਾ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੇ ਬੋਰਡ ਲਾ ਕੇ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ।
ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੋਗਾ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂਗੀ। ਔਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਟੀ ਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਬੋਰਡਸ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜਗਦਾ ਵਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਰਡ ਪੈਂਦਾ ਹੋਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ 에ਅਰਪੋਰਟਸ ਤੇ, ਕਿ ਬੰਬੇ ਦਾ 에ਅਰਪੋਰਟ, ਕੈਲਕਟਾ ਦਾ 에ਅਰਪੋਰਟ, ਚੇਨਈ ਦਾ 에ਅਰਪੋਰਟ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦਾ 에ਅਰਪੋਰਟ, ਸਾਰੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ। ਕੱਲ ਮੈਂ NDTV ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਚੈਨਲ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਐਡ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ। ਯੋਗਾ ਤਾਂ ਜੇ ਸਿਖਾਉਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ NDTV ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੈਨਲ ਲਿਆ। ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਇੰਪੈਕਟਡ ਬਾਈ ਯੋਰ ਫਰਾਡੂਲੈਂਟ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ? 750 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਲਰਡ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾ, ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਚੈਨਲਸ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਬੁਰਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਕਾਊ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ। ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ, ਮੈਂ RTI ਪਾਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਲਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗਾ, ਖੁਲਾਸਾ ਦੇਣਗੇ ਜੀ ਛੇਤੀ ਦੇ ਕੇ RTI। ਹਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਚੈਨਲ ਨੇ, 5-5, 6-6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ। ਤੋਂ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਤੇ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਦਿਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਮੀਡੀਆ। ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਰਚ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸੱਚੀਆਂ ਸੁੱਚੀਆਂ ਤੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖਬਰਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਮੀਡੀਆ, ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ, 2-3 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮਤਲਬ DGP ਸਮੇਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਫਸਰਸ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ, ਉਹ ਵਨ ਵੇ ਸਪੀਚ ਸੀਗੀ। ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਚੱਜ ਦੇ ਸਵਾਲ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਚੱਜ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕੀ ਆ, ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਨਸ਼ਾ ਵਾ, ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ 90% MSP ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਕ ਰਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ 80-90% MSP ਜਿਹੜੀ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਕ ਰਹੀ ਆ। NRI ਦੀ ਕੋਠੀ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਚਾਬੀਆਂ ਵਾਪਸ ਦਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੋਹ ਤੇ ਗੈਂਗ ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, ਜਾਲੀ ਕਾਗਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ NRIs ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਹਲੇ ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਲਕੀਅਤ ਆ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਚਾਹੇ, ਸਿਰਫ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ MLAs ਨੇ, ਆਪ ਹੁਦਰਾਪਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੋਗੇ ਦੀ MLA ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ AC ਲੱਗਣੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੱਕ ਕੇ ਲਾ ਲਏ ਨੇ। ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾਹਿਯਾਤੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅੱਜ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਛਾਤਰ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਟੀਮਸ ਬੈਕਐਂਡ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਮੁੱਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਣਾਏ 5-7 ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਪੱਗਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਮਾਰੀਆਂ, ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘੜੀਸਿਆ ਗਿਆ, ਧੂਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਪੱਗਾਂ ਲਾਈਆਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸਾਡੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦੀ ਜੀ ਕਿ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਗਰਾਹਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕੇਸ ਦੇ ਫੈਕਟਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਸਭ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵਕੀਲ ਇੰਗੇਜ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਲੇਟ ਡਾਊਨ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਤੇ ਨੋਰਮ ਹੈ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਇੰਗੇਜ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕੈਪਟਨ ਤੋਂ ਕਢਾਵਾਂਗੇ। ਲਓ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਇਹ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕੀ 5 ਰੁਪਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਢਾ ਸਕਦਾ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਧਰ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾ ਕੇ ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੰਸਾਰੀ ਵਾਲੇ ਪਿਟੇ ਹੋਏ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ। ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਕੱਢਿਆ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਉਂਗਲਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨੰਗੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾ ਕੇ, ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਉਹ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ, ਦੱਸਿਓ ਜਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ।
ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਰਟੀਆਈ ਪਾਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿੱਚ, ਉਹ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਨੌਨ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਸਾਰੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇਗਾ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ ਉਹਨੇ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਲਈ ਆਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੀ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਇੱਕ ਆਟੋਨੋਮਸ ਬੋਡੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਅੰਬਾਲੇ 'ਚ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਟਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ